मैं और अब्दुल हादी जी इस वे चले हाँ अपने एक नन्हे दोस्त का पता लैन जिन्हों रात पिछले टाइम नाल तकरीबन कोई 5-6 बजे नाल ना एक हल्का कुत्ते ने कट लिया सी ते ओ जनाब शदीद जिहड़ा ना जख्म देख सकते हो जनाब लैबरा ए नस्ल है कोई जनाब ते बड़ा जनाब जबरदस्त तैयब जिहड़ा है ना वो अंदर लेटिया सी असी जनाब हुण ओहदे चलने आ ते ओहदी जनाब असी इमारतदारी जिहड़ी ओह असी करने जिहड़ा तैनूं कुत्ते ने कटिया सी हुण बेहतर अगे नालों आहो तुसीं ना कुछ करदे ते मैं परेशान बड़ा हूं। कोई नहीं पुत्र वसीले लाने वाला अल्लाह दी जात है। ਇਹ देख सकते हो जी ਇਹ सारा कुत्ते ने ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਟਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ अस्सलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल है ठीक हो मैं जी थोड़ा दोस्त सुल्तान शेख पंजाब के खूबसूरत संती शहर सियालकोट तो तुसीं वेखण दे हो मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाबी व्लॉग। मैं और अब्दुल हादी जी इस वे चले हाँ अपने एक नन्हे दोस्त का पता लैन जिन्हों रात पिछले टाइम नाल तकरीबन कोई 5-6 बजे नाल ना एक हल्का कुत्ते ने कट लिया सी ते ओ जनाब शदीद जिहड़ा ना जख्मी होया सी बड़ा परेशान सी ते बर वक्त असां पहुँच के उन्होंने जनाब दिते तिब्बी इमदाद और उन्होंने फस्ट एड करके ते उन्होंने जनाब असी लै गए सियालकोट हॉस्पिटल के अंदर उत्थे जो कि कुत्ता ही हलकाया ते उन्होंने जिहड़े टीके सन ना वो जरूर लगने सन ते इस वास्ते असी वो टीकियां का कोर्स कंप्लीट करवाने वास्ते कि बच्चे नूं एमरजेंसी जिहड़े ने ना ये टीके जरूर लगने चाहिए ने असी जनाब उन्होंने लै गए ते उन्होंने शाम नूं लैके आए हैं ते हुण असी उहदा पता लैन चले कि की सूरत हाल है अगे ना बेहतर है तुहानूं दिखाने अपनी अज दी वीडियो दे विच उहदी सूरत हाल ते अब्दुल हादी तुहाडा की उन्हां वास्ते पैगाम है जनाब? मैं कहता हूँ कि वो हमारा जो अपना दोस्त है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए इंशाल्लाह जी। अब जाते हैं मिलते देखते हैं क्या सूरत हाल है। हाँ बिल्कुल जी देखने हैं जी। लो जी ऐसा दरवाज़ा खोलिया ते उम्मीद इंशाल्लाह अपने डेरे के उपर ही जरा ना मौजूद होएगा इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतर होए क्योंकि बहुत शदीद किस्म का जरा ना जख्मी होया सी इस कदर उन्हें हमला किया सी कुत्ते ने कि जनाब वो बच्चा जड़ा सी वो बेचारे को साह तक जड़ा ही ना नहीं लिया जाता बहुत परेशान सी कि वो पेट के उपर वो बाजू के उपर कलाई के उपर जिसम के काफ़ी हिस्सों के उपर जड़ा ही ना कुत्ते ने वो कट लिया ही ते इस तरफ डेरे ते जी उन्हों की रिहाइश है तो उधर असीं चलने तो वेखने जी वो सूरत हाल। हादी साहब आ जाओ मौसम हादी साहब काफ़ी जरा ना गर्म है की ख्याल है लेकिन हम रात को मौसम जरा जी वो चेंज हो जाता है। यह जनाब असी आ गए डेरे की तरफ तो डेरे के उपर इंशाल्लाह लेटे आवे तो वो जाके जनाब वो तबीयत वो सेहत के बारे में पुछने तो नाल जनाब नेक तमन्ना का असी इंशाल्लाह इजहार करांगे अल्लाह पाक नूं सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लो जी जाहद लैके आया कुत्ता तो वेखने जी केड़ी नस्ल है कितों लिया लिया सरगोदे सरगोदे हाँ जी केड़ी नस्ल का है? लैबरा लैबरा ते कड्डो हाँ बाहर जरा जनाब ए वेखो जनाब कुत्तियां दे नाल इहनूं प्यार ओए हो क्या बात है। ए देख सकते हो जनाब लैबरा ए नस्ल है कोई जनाब ते बड़ा जनाब जबरदस्त कुत्ता फड़ो जनाब तेरा हाथ दे विच फड़ो लैबरा किन्ने दिनां दा है 20 दिनों का 20 दिनों दा बड़ियां जबरदस्त जनाब अखान मुੱਲ लिआंदा वे या यारी दोस्ती च आया उथों मंगाया इत्थे? हाँ जी क्या बात है जनाब जबरदस्त बड़ा पसंद आया
ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੁੱਤੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਬ, ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੈयब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇकुम सलाम। ਹਾਂ ਵੀ ਤैयब ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਠੀਕ ਹੈ? ठीक है। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ? ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਹੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਵਸੀਲੇ ਲਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾत है। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ। ਇਹ ਜੀ ਜਰਾ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਰੀਬ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫੌਰਨ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਨੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਨ 3 ਟੀਕੇ। ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਵਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰ? ਬੁਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੱਖੀ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੂੰ, ਪੂਰੀ ਵੱਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੀ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਧੋਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮਧੋਲਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ? ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ? ਪਤਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤैयब ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ इंशाल्लाह ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ चलांगे। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ पूछो। हम तो बड़े परेशान हो गए थे आपका ये मामला सुन के। ठीक हो के अभी दर्द हो रही है? दर्द हो रही है जी। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੈੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਿੱਦੜ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਏਡੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਖਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਬਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।